an internet, you know what is a URL. Now you all know web pages means what, you know what is www. Okay. So I have also told you about network topologies. Topologies means what? It is the arrangement of computers in different fashions. So you have learned ring topology, bus topology. Bus means how it will be like. Okay, to more than 3 to 4 computers, they are connected with only a single cable, right? Ring means in the ring fashion. Okay, and then I told you mesh. Mesh is most advantageous, very fast data communication is done in mesh. Okay, mesh means in all the ways they are connected. Okay, the shortest path they will choose. And then ring topology, mesh topology, bus you have learned. So these are the different topologies you have learned. Okay, now you should know what are network devices. See, I told you hub. In star network, in star topology, the computers are connected with the help of hub. So what is this hub? What it will do? How it will look like? We will see here. Okay. Hub means what? We can use the hub for connecting computers. Okay. How it looks, I will tell you. You have different types of hubs. 16-bit hub, 17-bit hub means if it is 16, you can connect 16 computers. If it is 17, you can connect 17 like that. Okay. So depending on the requirement, you can purchase the hub. So what is the difference between hub and a switch? Even switch is used to connect the computers. Okay. The difference between hub and switch is very fast compared to hub. It will switch to the, when the data is sent from one computer, from one system to the other system, the switch immediately sends to the respective computer. Okay. Switch and hub both are connecting devices. Okay. They are used to connect the computers. So how switch looks, how hub looks, then what do you mean by a router, what do you mean by a gateway, we will know. I told you how the communication networks are divided. There are two types, right? Wireless and wired. You have learnt, now you know what is wired. So in wire you have a coaxial cable, like you have different types of cables used for connecting networks. Okay. So wireless means without the wire. So which are they? Satellites, you are using Wi-Fi. What is Wi-Fi? Wireless fidelity. So all your mobile, Airtel, then Reliance, Vodafone, they are all what? They are giving you wireless communications. They have their own antennas. It is installed above the building. Why above the building means? It has to catch the waves. Okay, even the waves are passing through us. Okay, waves are also passing through us. Okay, so see, when you are underground and all, the communication is not so clear, right? You will get some disturbances in the voice. Okay, lot of noise will be there because the air is not passing properly. So these antennas are installed above the building because it has to go through because it has to catch your what? Voice. It catches your voice in the form of waves. Okay, all your mobile phone works like this. So each antenna has got a receiver and a transmitter. Okay, it receives and it sends. Okay, so that is what. Now these are different types of devices, network devices used to connect what? Your networks. Okay, hub means what? See, this is the hub. Okay, this is the icon of the hub. It is used to connect different computers. This has got only 4. 4 means only you can connect 4 systems. If it is 16, depending on your requirement, you can purchase. Okay. You have switches, Ethernet hubs. So this is CSMA hub. Okay, see the switches and bridges. See, what is this bridge?
Bridge is used to connect different networks. It may be star, it may be bus, okay, bridges are used to connect, okay. So this is a bridge network. Routers are the combination of bridges and routers. Router means what? It is a combination of bridge and a router. What do you mean by a router? Router is used to what? Yeah, connection of networks. Without this router, you cannot receive the internet connection. Okay. So here can you observe this router? Can you see the router here? This is a router. See, LAN is there, LAN 1, LAN 2. You can have number of LANs. So here routers are the combination of the bridges and routers. Okay. So it is used to connect LAN, WAN and all. This network card is installed inside your CPU. Okay. Without this network card, you cannot access the internet. Okay. You have a router. Router is just like one small this thing you will have. See, this is your router. Okay, one is receiver, the other one is transmitter. When you want to connect this router, you should have a network interface card in your CPU. Okay, one small connection will be there. When you have this card only, you will have a network connection. Okay, yeah. So gateways means it is used to see there are different types of multiple types of networks are there. So gateway is a device which is used to connect multiple networks. Modem already I have explained you in the previous class. Modem is also used to connect for what? Internet purpose. Okay. Modem converts your analog to digital and digital to analog. Okay, vice versa. So why, and I have drawn the picture of this. And what do you mean by a, you know, 0 or 1, it is either 0 or a 1, it is called as a bit. Bit means it is either 0 or 1. Byte means what? Group of 8 bits. Now you should learn what is a word, what is a nibble, what is kilobytes, okay? What is a megabyte. So these are the questions they will ask in your exam, definite question. Okay, bit means what? It is either 0 or 1. 0 irbodu ಅಥವಾ 1 irbodu, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು bit ಅಂತೀವಿ. Byte andre group of 8. Definite question, you should just write down. It is either 0 or 1. Byte means what? Very good. Byte means group of 8 bits. 4 bit and 1 bit. So ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8. So this is a group of 8 bits. Okay, 8 ಇರಬೇಕು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೈಟ್ ಅಂತೀವಿ. We call this as a byte. Okay, that is what we have explained here. Bit, can you see this? Computer bit means what? It is either 0 or 1. This type. How much is 1 byte? In the exam, how much is 1 byte? They will give you 4 choices. Okay, 0, A option is 0 or 1 like that. B option is 10 times they will write 0 0 1 0 like that. Then 0 0 they will give you 8 times. So which is the correct answer? That you have to check up. Okay, the question you write down, how much is 1 byte, comma, how much is 1 kilobyte. Question ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸಬ್ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. How much is 1 byte, how much is 1 kilobyte ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ 1 byte ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. How much ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಯು ಶುಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಓಕೆ, ಐ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಓನ್ಲಿ. They will change. How much is 1 byte? Group of 8 bits. Okay, A, B, C, D they will give. So see,
How much is 1 byte? You will be learning. Comma, how much is 1 kilobyte also I will teach you. How much is 1 megabyte? How much is 1 megabyte, comma, how much is 1 gigabyte, etc. Gigabyte, zettabyte, petabyte, everything you will learn in this. 0 or 1, on. On means 1, off means 0. Okay. Now byte you can see whatever I have written here. See byte, computer byte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. What is 1 bit is, it is either 0 or 1. Question banta? What is 1 byte? Group of, allale barkoli, question and answer. What is a bit? Bit, it is either 0 or 1. On or off. On off gottagtidre 0 or 1 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 0 andre off, 1 andre on. What is a byte? What is a byte? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Byte is a group of 8 bits. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 8 ಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ 8 ಬಿಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬರೀ ಅಲ್ಲ 111 ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬರೀ 00 ಕೊಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿ 8 ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಬೈಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದೆನ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಿಬ್ಬಲ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಆ ಥರನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಿಬ್ಬಲ್? NIBB ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. NIBBL, ನಿಬ್ಬಲ್. ನಿಬ್ಬಲ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಣಿಸ್ದೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಿಬ್ಬಲ್? ನಿಬ್ಬಲ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 4 ಬಿಟ್ಸ್. 1111 4 ಸಲ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ನಿಬ್ಬಲ್. ಅಥವಾ 0010, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ zeros and ones. ಓಕೆ, nibble is a group of 4 bits that you remember. It might be any combination. Okay, 0 or 1 or all ones or all zeros. You have to select the precise answer. Then what is a byte? Write down. Byte is a group of, byte is a, these are all very important questions. Finished? What is a kilobyte? KB, bracket ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. What is a kilobyte? What is a kilobyte? KB. Kilobyte is a group of about 1024 bytes. 1024 bytes. What is a kilobyte? KB, capital KB is kilobyte. Bracket ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ KB. It is a group of 1024 bytes. If you know this 1 byte, 1 kilobyte is equal to 1024 bytes, then the other means megabytes, gigabytes, petabytes, zettabyte, all this you will able to understand faster. Okay. So, what is a 1 kilobyte? 1 kilobyte is a group of 1024 bytes. ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ 1 kilobytes means see you can type so much in word file. Okay, so 2 to 3 paragraph if you type the characters, no, the size of the page will be equal to 1024 bytes, like that. Okay, that is the size. For 1 bit it will take only 1. Group of 8 you can, like that you should calculate. 1024 means 1024 characters, means there are 2 to 3 paragraphs in a book. Okay, so that is what I am saying. So here 2 to 3 paragraphs of a text. So that much is equal to your size, 1024 bytes. What is 1 megabyte? Write down, this is KB means kilobyte, MB means megabyte. See, you all purchase your computers, you can see, no, your RAM size. If it is MB means megabytes, if it is GB means gigabytes. So what is this gigabytes? You are learning now. 1 gigabyte is equal to how much? Suppose if I say 8 gigabytes, then 8 into so much. Okay, see, you should imagine how much it can store anta. Now I will give you the examples also. Okay, what is when 1 megabyte? 1 megabyte is equal to
It's a group of 1024 kilobytes, KB. See, from here you should learn. 1 KB is equal to 1024. Okay. 1 megabyte is equal to, you should know, 1 megabyte is equal to 1024 KB means kilobytes. ಅದೇ ಥರ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ 1 megabytes ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯು ಶುಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 873 pages of, means 1200 characters. 1 megabyte is equivalent to 4 books. Aita? 873 pages of plain text. 873 pages of plain text. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಒಂದು ಬುಕ್ಕು 4 ಬುಕ್ ಸೇರಿದ್ರೆ 1 megabytes ಆಯಿತಾ. 4 ಬುಕ್ಕಷ್ಟು ಡೇಟನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು 1 megabytes ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು, ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈಲ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು compete in some essay competition and all, they will tell you it should have 1000 characters ಅಥವಾ 4 kilobytes ಅಥವಾ 1 kilobyte ಅನ್ನು 4 ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ 3 pages. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? 1000 characters ತನಕ ಬರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, how many, if you go to properties, the size of the file also it will tell you. Okay, so what is when 1 megabyte? 1 megabyte is equal to 1024 kilobyte. You just write down 1 MB is equal to 1024 KB. KB means kilobytes. Okay, next is very easy. So what is the size is 873 pages of plain text you can store. Okay, 4 books of 200 pages or 2,40,000 characters. Next is GB. What do you mean by GB? Gigabyte. Okay, GB means gigabyte. Write down. See, you should remember GB, MB. When somebody asks you what is MB, you should say what? Megabyte. GB andre? Again, your hard disk in terms of GB only. ಅಲ್ವಾ? ನೀವು GB ತಗೋತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ನಾವೆಲ್ಲ TB ತಗೋತೀವಿ. TB ಅಂದರೆ ಟೆರಾಬೈಟ್ಸ್. ತುಂಬ ಅದು ಟೆರಾಬೈಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಟೀಚ್ ಯು. I will not tell you what is terabyte now. First you have learnt only KB. ಆಯಿತಾ? So 1 megabyte is equal to 1024 kilobytes. And what is this 1 gigabyte? Gigabyte bracket ಅಲ್ಲಿ GB ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 gigabyte is equal to 1024 MB. MB means megabytes. Like that you should remember. 1024 ಅಲ್ವಾ? 1K ಅಂತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ. 1K ಅಂದರೆ 1000. ಅದೇ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಜ್ ಅಂದರೆ 1K ಅಂದರೆ 1024 ಆಯಿತಾ? ಅದನ್ನು ನೆನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1K is equal to 1024, 1 kilobyte KB ಅಂದರೆ. 1 megabyte is equal to 1024 kilobytes. ಈಗ 1 GB is equal to ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 1024 MB. ಆ ಥರ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಆಯಿತಾ? ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬಿಟ್ಟು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಬ್ಬಲ್, ಆಮೇಲೆ ಬೈಟ್, ಬೈಟ್ ಆದಮೇಲೆ KB. KB ಅಂದರೆ ಕಿಲೋಬೈಟ್ಸ್. 1024 ಬೈಟ್ಸ್. ಮೆಗಾಬೈಟ್ಸಲ್ಲಿ 1024 KB ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಿಲೋಬೈಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 gigabyte is equal to 1024 MB. ಯಾಕೆಂದರೆ MBಗಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದು? GB. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ 1024 MB. 1024 MB is equal to 1 GB. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನನಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 1 GB ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. 8,94,784 pages of plain text.
ಆಯಿತಾ. ಅಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗೀಗಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸು MBಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಗೀಗಾನಲ್ಲೇ ತಗೋಬೇಕು. 24 ಇಲ್ಲೇ ಕಲ್ತ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, MB ಮೆಗಾಬೈಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್, ಈಗ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ TB ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. You are learning question answer and all, as well as the meaning of that. TB ಅಂದ್ರೇನು, GB ಅಂದ್ರೇನು, KB ಅಂದ್ರೇನು. ಓಕೆ, 1 KB is equal to 1024 bytes ಅಂತ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ TB ಅಂದರೆ ಏನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, GB ಆದಮೇಲೆ TB ಬರುತ್ತಲ್ವಪ್ಪ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 TB is equal to 1024. ವೆರಿ ಗುಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ GB? ಗಿಗಾಬೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗಿಗಾಬೈಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಟೆರಾಬೈಟ್ ನೋಡ್ರಿ, 9 ಇಷ್ಟು ನೋಡಿಪ್ಪ, 916259 9 crore 16 lakhs 25,000 and something ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೆವಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದು, ಆಯಿತಾ. ನೀವು ಒಂದು 5-6 ಮೂವೀಸು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು 10-15 ಮೂವೀಸು. ಒಂದು ಮೂವಿ 3 hours ಮೂವಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲೂರೇ ಡಿಸ್ಕ್ ಪೂರ್ತ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. CD-ನಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ಲೂರೇ ಡಿಸ್ಕ್, ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು 5-6 ಫಿಲಮ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಮಾರು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, 1 TB. ಸೊ 1 TB, ಟೆರಾಬೈಟ್ದೇನು TB ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮು. 1 TB is equal to 1024 GB, ಗಿಗಾಬೈಟ್ಸ್, GB. ಸೊ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. GB ಅಂದರೆ ಗಿಗಾಬೈಟ್ಸ್, TB ಅಂದರೆ ಟೆರಾಬೈಟ್ಸ್, MB ಅಂದರೆ ಮೆಗಾಬೈಟ್ಸ್, KB ಅಂದರೆ ಕಿಲೋಬೈಟ್ಸ್. ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪೆಟಾಬೈಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಟೆರಾಬೈಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಪೆಟಾಬೈಟ್ ಅಂದರೆ PB. 1 petabyte is equal to what? 1024 TB. ಆಯಿತಾ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇದು ಎಷ್ಟು ಒಬ್ಬ, ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 50 books ಇನ್ 1 ಇದಲ್ವಾ. ಅಷ್ಟೊಂದು ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಓದ್ತೀರ ನೋಡಿಯಪ್ಪ. 938,249,922 ಅದು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ, 368 pages of plain text. Imagine, our human brain cannot remember so much, but this storage, it stores heavy. Okay. Next is exabyte. Exabyte, EB. Exabyte do EB. Exabyte, write down, exabyte, EB. 1 exabyte is equal to 1024 PB, petabyte, PB petabyte. Exabyte, EB. These are all higher versions of storage. More the storage of your hard disk, the price of the computer goes high. Okay. See, for 1 terabyte only we pay 10 to 15,000 rupees for that external hard disk. 10 or 15 or 20 depending on the company. Okay, like that. So next is zettabyte, ZB. Zettabyte, you see the storage, I can't explain on the, in terms of crores it is. 1 zettabyte is equal to 1024 EB. What is EB? Exabyte. ZB, write down zettabyte. Next you should write down, so 1 zettabyte is equal to 1024 exabytes, EB. Next is yottabyte, YB. Yotta, YOTTABYTE, yottabyte.
1 iota byte is equal to 1024 zeta byte ZB. Okay. Now, however they quiz the question, you should be able to answer. A bit means what? Byte means what? Nibble means what? Kilobyte is KB, megabyte is EB, gigabyte is GB, terabyte is TB, petabyte is PB, then exabyte is EB, zettabyte is ZB, yottabyte is YB. Okay, these are the different categories. Generations of computers, history of computers, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. I think I have not covered this. Okay, history and generations, I will tell you. There only I will tell you questions and there only I will tell you answers. Okay, write down. So we will learn about history of computers. History, you know how computers started. Abacus. Okay, what do you mean by abacus? Anybody? Yeah, actually, when the mankind started, no, they don't know how to. There were no numbers like. So what they used to do to count their sheep, cattle, cows and all. They were using pebbles. Pebbles ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಲ್ಲುಗಳು. ಸೊ ಅವರು 1 2 3 4 ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ, 1 2 ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಪುಟ್ ಪೆಬಲ್ಸ್. ನಂದು ಐದು ಹಸು ಇದೆ ಅಂದರೆ 5 ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಕಲ್ಲುಗಳು ಫಸ್ಟ್, ಸ್ಟೋನ್ಸ್. ದೆನ್ ಕೇಮ್ ಅಬ್ಯಾಕಸ್. You all have seen slates, right? It has got small beads, colorful beads, red, green, yellow. Okay, so usually the abacus started with these strings of beads. Okay, so to do addition, multiplication, all that by using these beads only they have started. I'll show you here how abacus was. And then actually big stones and all to know the timings and all. Earlier the sun rises, no, by seeing the sun. See, from morning it will be like the light will come till here, then like that 4 o'clock more, this thing like that. So they were telling the time without seeing the watches or clocks, by seeing on the shadow light. Okay, I will show you the diagrams. So like this the evolution of computers started. Okay, okay, big stones are there. Okay, by at that time we didn't have any watches or clocks. So when the sunlight falls on that stone, they used to tell the timings. Okay, so this is the, I'm sorry, we are having some problems here. So this is the Stone Age. Then abacus. Abacus, you all have seen the slate, see the strings. So these beads were used to calculate. Okay, addition, multiplication, like that they used to do. So this is the abacus one. So after this, in 1642, Blaise Pascal, he designed the, you can see this is the Pascaline. Now the improvement of abacus is Pascaline machine. Blaise Pascal in 1642, he designed the machine which could only add and multiply. Okay. After that, Charles Babbage came. After Blaise Pascal, Charles Babbage, he invented the machine. I think no one can see Blaise Pascal, right? Can you see his photograph? It's okay, you all have mobile phones, no? You go to Google and tell that who is Blaise Pascal. You can see his photos and all, and it will show Pascaline machine. If you can't see this machine, you can see that. The next is the improved version of Blaise Pascal is Charles Babbage. So in 1821, Charles Babbage designed the differential and analytical engine
which could which could do calculations, for example addition, multiplication, what Blaise Pascal had done. He improved to division, subtraction and all, okay, and so many other calculations, okay. So that was the improved one. So Charles Babbage, because of all this, he has improved so much when you compare to the previous generation. So he is called as the father of computers. Who is the father of computers? Charles Babbage. Only that much you remember. In 1642, Blaise Pascal. In 1821, Charles Babbage came. Okay. So they all improved. So expansion, write down electronic numerical integrator and calculator. EDVAC. Electronic EDVAC do electronic discrete DISCRETE, electronic discrete variable automatic computer. He further improved. ENIAC na improve ಮಾಡಿ HVAC ಆಯಿತು. HVAC means electronic discrete variable automatic computer. See, can you see this? This is what the machine he designed. Von Neumann anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Von Neumann machine he designed. Based on this only all these generations improved. Okay. So how it was? See the memory unit, control unit and ALU. ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. In the first class I taught you 5 functional units of a computer. Do you remember? Okay, so here only you have 3. What? Memory unit, control unit and ALU. So this is the von Neumann architecture. This is called von Neumann architecture. So gradually they improved. Okay. Input unit ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ರು, output unit ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ವಾ. So this is your first von Neumann machine. ಆಯ್ತಾ? ಇದ್ರದ್ದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಮೇಲೆಲ್ಲ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? IBM ಮೆಷಿನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರು? IBM machines. If you can see here, I don't know ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇತ್ತು ರೀ ಅಂದರೆ CRT ಇದಿತ್ತು, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಇದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ IBM ಮೆಷಿನ್, ಫಸ್ಟ್ ಮೆಷಿನು. IBM ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಂತ. I don't know how many can you see you, but I can tell you old televisions you have seen, na? Big ones like that it was earlier machines. Okay. So the first IBM machine was invented. Next is IBM, International Business Machine. IBM International Business Machine, first machine. ಆಯ್ತಾ? ಈ ವಾನ್ ನ್ಯೂಮನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಏನೇನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ 3 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಮೆಮರಿ ಯೂನಿಟ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ALU. ಸೊ ದೇ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್. ಸೊ ನಾವು history is over till here. Now you will learn the generations. How first generation computers were invented. Later, say based on the how the improvement started, based on the cost, based on the speed, based on the storage. Okay. So these are all, and the technology. Because of these 4 characteristics, gradually improved. In the first generation computers, they were very big in size. Okay. They were made up of vacuum tubes. You write down. First generation computers are made up of vacuum tubes. Vacuum tubes ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್, ಕ್ಲಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಯಿತಾ? ಈ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೂ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಪ್ಪ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ
some problem agide. Next time we'll have a new projector for new students. You may not be there. We will take care of this. My previous videos please watch. ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಸುಮಾರಿದೆ. yahoo.com ಹೋದರೆ ಸಾರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್.com ಇದೆ, ದೃಶ್ಯವಾಹಿನಿನಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅವರ್ ಓನ್ ನಮ್ಮ ಇದರಿಂದನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್.com ಸಿಗುತ್ತೆ, ದೃಶ್ಯವಾಹಿನಿನಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸು. ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸು. ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬು. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸು ಆ ಥರ ಇತ್ತು, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ. ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ 4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಹೌ ದ ಜನರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಆಕ್ಯುಪೈ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ತುಂಬ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಆಮೇಲೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 hour ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಎಮಿಟ್ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವೆಟ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಇನ್ ಸೈಜ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್, ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು, ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಯಾರೂ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲ್ ಮನುಷ್ಯರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ರಿಸ್ಕ್ ಇರೋರು. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನು ಅವರು ಇವರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಲೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು. So it was consuming lot of electricity, it was emitting lot of electricity. You cannot work more than 1 hour continuously. Okay, you have to give little bit of gap. Okay, cool down, again you work. So see the difference. And the language software for this is machine language. What is machine language? Binary, zeros and ones. See how difficult it is to write the programming, right? High level language is like English like language. It is easy to program. ಇದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ರೀ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಡಿಬಗ್ ದಿ ಎರರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎರರ್ಸ್? ಏನೋ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, 0010 ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಮ್ಯಾಡ್ ಆಗೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ. ಸೊ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತಾ ಇತ್ತು, ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಏನೇ ಒಂದು ಎರರ್ ಬಂದರೆ ಆ ಡಿಬಗ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಅದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಒಂದು ಖುಷಿ, ದೊಡ್ಡ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಮಗೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು, ಇಫ್ ವಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ವಿತ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ದೆನ್ ದ ಶೇಪ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜ್. It will take little bit, space is also reduced, consumption of electricity reduced, and then cost is also reduced. So ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ transistors. Invention of transistors made the second generation. Second generation ಅಲ್ಲಿ transistors ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So the size of the computer reduced. I don't know whether I just show you. See, these are the second generation computers. These are the transistors. Okay, you can watch my video. See, first generation computers, write down 1945 to 1958. First generation computer started from 1945 to 1958. Give 10 years gap ಅಷ್ಟೇ. ಆಯಿತಾ? 45 ಆದಮೇಲೆ 55 ಆ ಥರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 55 ಆದಮೇಲೆ 65 ಆದಮೇಲೆ 75. ಫೋರ್ತ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಬೌವ್ 75 ಇಯರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ. ಆಯಿತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ 1945 to 1958.
ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಥರ. ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡೇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಗೈಸ್. 1948 to 58. ಅದು ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದು ಯಾವ ವರ್ಷ. 1945 to 1958 ಆಯಿತಾ. ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಸಾರಿ, 1945 to 1958 ಆಯಿತಾ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರೋದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ 1941 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 41 ಕರೆಕ್ಟೇನೆ, 45 ಕರೆಕ್ಟೇನೆ. ಒಂದೊಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ಸಕ್ಸೇನಾ 1941 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಓದ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು 1 or 2 years ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಬೌವ್ 50 ಆಯಿತಾ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 1945 to 1958 ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನಲ್ವಪ್ಪ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಥರ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟು ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಆಥರ್ ಹಿಂಗೆ ಅಂತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಥರ್ ಹಿಂಗೆ ಅಂತಾನೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ವಿದಿನ್ 1960 ಒಳಗಡೆನೆ. ಅಷ್ಟನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎನಿಬಡಿ ಯಾರೋ ಏನೋ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ, ಕೋರಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಓಕೆ. 44 to 54, 1944 to 1954 ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ 1945 ಇದೆ ಒಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. 1945 to 54 ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್. 10 years. ಹಾಂ, 10 years. 1941 ಇದ್ದರೆ 10 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, 60 ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಜನ. 1958 ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, 54 ಬರಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ 10 ತಗೋಬೇಡಮ್ಮ, ಹೇಳಿದ ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಂತ. ಡೋಂಟ್ ಯು, ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಹೌ ಟು, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಅಂದರೆ ವೇಗಾಗಿ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಯಿತಾ. ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಆ್ಯಡ್ 10 years ಓನ್ಲಿ ಅಂತ. 10 years ಅವ್ರು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ಆಗೋಯ್ತು. 10 ಆಗ್ಬೋದು, 8 ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಓ ದೆನ್ ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಟ್. Okay, see first generation computers, in my book it is 1945 to 1958. In some book it is giving 1941, 1944, 1943. Don't worry, it is not about the 1960 ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ನೇ. ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದು ವರ್ಷ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಯಿತಾ. ಇದು ಏನು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಯು. ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ತುಂಬ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀಪಲ್ ಕೆನಾಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಫಸ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ಏನು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ವರ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ನ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ರು, ಬೇಡಪ್ಪ ಇದು ಸವಾಸ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ತಗೊಳ್ತು, ಸೈಜ್ ಕೂಡ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಥರ ನಂದು ಇದು ನೋಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇದು 1959 to 1964 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1959 to 1964 ಓಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1959 to 1964. ಅಲ್ಲಿ 1958 ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವಲ್ವಾ, 1959 to 1964. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೋರೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟೇಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಯಿತು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಪೇಸ್ ಚಿಕ್ಕದಾಯಿತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಯಿತು. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲೇ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಯಾವುದದು ಮೆಷೀನು. ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಹೈ ಲೆವೆಲ್. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವ, ಬೇಸಿಕ್, ಫೋಟ್ರಾನ್, ಕೊಬಾಲ್ಡ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವ. ಬೇಸಿಕ್ ಏನು, ಬಿಗಿನರ್ಸ್, ಆಲ್ ಪರ್ಪಸ್, ಸಿಂಬಾಲಿಕ್, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೋಡ್, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫೋಟ್ರಾನ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್, ಕೊಬಾಲ್ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಕಾಮನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ.
ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹೋಪ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್. ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಲ್ವಪ್ಪ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಫರ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಸ್. ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಬೇಸಿಕ್ಕು, ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ಲು, ಕೋಬಾಲು ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ದು. ಅವಾಗಲೇ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಹಾಂ ಆಯಿತಾ. ಇದು ತುಂಬ ಇದೇ ಕಷ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಬಂತು, C++ ಬಂತು, ಜಾವಾ ಬಂತು. ಈಗ ಯಾರೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್, ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್, ಕೋಬಾಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ. ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ತುಂಬ ಟಫ್ ಇಟ್ಟಿದೆ ಆಯಿತಾ. ಕೋಬಾಲ್ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟಫು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 18 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್, ನನಗೆ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್, ಡಿವಿಷನ್, ದೆನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸೈಕಲ್, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಕಣ್ರಿ. ಅದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟಫ್. ಅದು ನಾವು ಮಗಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರಿಬೇಕು. ಇವು ಸಖತ್. ಅವಾಗ 35 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ. ಈಗ 80-90 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿದ್ರು. ಈಸಿ ಆಗೋಯ್ತು ಇವಾಗ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದ್ರೇ ಅದು ತುಂಬ ಇದು, ಶೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು 95, 99, 98 ಇದ್ರೇ ಆಯಿತಾ. ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ಥರ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೂಗಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ಚ್ ದ್ಯಾಟ್. ವಿ ಡಿಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು 4 ಬುಕ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಯಾವ ಬುಕ್ಕಿಂದ ಏನು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಟಫ್ ಇತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಅವಾಗ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಸುಮಾರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋದ್ರು ಆಂಧ್ರಾಗೆ. ಹೀಗೆ ಐ ಟುಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್. ಐ ಕೇಮ್ ಔಟ್. ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ, ಒಂದು ಮಗು ಆದಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಫೈನಲ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಐ ವಾಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್. ನನ್ನ ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು. ನಾನು 2 ಸಲ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ಡಪ್ಪ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿಟನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ರೀ. ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಇವಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್. ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ವಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ನೋ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ 15 ದಿನ ಕ್ಲಾಸೇ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ಥರ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೂತಿದ್ದ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಈ ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಇವಾಗ ಈ ಬುಕ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಲೈಬ್ರರಿಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು, ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ರೈಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ 1965 to 1971. Third generation of computers 1965 to 1971. ಇದು ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ IC ಚಿಪ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ IC ಚಿಪ್ಸ್? ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ ದೀಸ್ ಚಿಪ್ಸ್? ಇಫ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಸಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಮೈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್. ಚಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತು. IC ಚಿಪ್ಸ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್. INTEGRATED, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್, CIRCUITS, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್. IC ಚಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಡಿ. ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ 1965 to 1971. ಆಯಿತಾ. ಇದು IC ಚಿಪ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಈ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ವ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು. ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗೋಯ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರು. ಸೊ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತು, ಚೀಪ್ ಆಯಿತು, ಚೆನ್ನಾಗಾಗೋಯ್ತು, ಫಾಸ್ಟಾಗಾಯಿತು. ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 1970 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ 1971ಇಂದಾನೆ. 1971 ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ವರೆಗೆ ನಾವು 4th ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ IC ಚಿಪ್ಸ್ನ ಏನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮೀ? ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂತಿರಲ್ಲಪ್ಪ, ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ಎಷ್ಟು ಇಂಟಲ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ AMD ಅವರೆಲ್ಲ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಏನು ಇವೆರಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಏನು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. i7, i5 ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅದು ಫಾಸ್ಟಾಗೆ. ಮೊದಲು ಸೆಲೆರಾನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದ, ತುಂಬ ಸ್ಲೋ. ಈಗಂತೂ ತುಂಬ ಹೈಯರ್ ವರ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. i10 ಇದೆ, i7 ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಪೆಂಟಿಯಮ್ 4S ಹಾಕು ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಫಾಸ್ಟಾಗೇ ಇದೆ.
ಈಗ ನಾವು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋರಿಗೆಲ್ಲ i7 i10 i5 ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು ಎಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ನೀವೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್. 24 hours ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ 1 ಯೂನಿಟು ಖರ್ಚಾಗಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ 24/7. It became cheap. So many circuits were replaced by one microprocessor. ಆಯಿತಾ? ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸು ಡ್ರಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಲೈನು ಕೂಡ ಅದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇದಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಡಿಸೈನ್ಡ್. ಒಂದು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದೇನು ಪೋರ್ಟೇಬಲ್, ಅಂದರೆ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸು. ನೀವು ನಿಮ್ಮದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನು ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರೇ, ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ವೇರೇಬಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ವಾಚಲ್ಲೂ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ. ಆಯಿತಾ? ವೇರೇಬಲ್ ಬಟ್ಟೆಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ವೇರೇಬಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೆನ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು 4th generation ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ 1971 ಟಿಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಆಯಿತಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಏನದು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್. 1971 ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಬಿಡಿ. ಏನು ಇದು 4th generation ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸು, ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಇಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದು ಎರಡೇ. ಅದು ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಆಯಿತು, ಎಷ್ಟು ಏನಾಯಿತು, ಏನೇನು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಸು, ನೋ ಒನ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು. ಇದು ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಯಿತಾ? ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ 5th generation ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಇದು ಇನ್ನೂ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಹೆಂಗೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ suppose if you feed wrong data, it will give you wrong answers. Computer doesn't have any brains. If you feed wrong data, it will give you wrong output, garbage in, garbage out. But 5th generation computers, they are still designing it by using the KIPS technology. What is KIPS? KIPS. This technology they are using. KIPS technology. K means knowledge, I means information, knowledge, information, processing system. Okay, and AI. What is AI? Artificial intelligence. ಮತ್ತೆ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡಲಿಂಗ್. ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್. ಆಯಿತಾ? ನೋಡಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. Artificial intelligence is a vast subject in computer science. Simulation and modeling is a vast subject in computer science. Okay, using all this, they are designing the 5th generation of computers. Already some countries, they are already using this. Okay, so what are this? These are the specialized computers. What it will do is, even if you feed wrong data also, it will be able to convert it into the correct answer. Okay, it will only think like human being. You have watched so many movies, na? Robo movie, Rajnikant. Okay, see how technology, that is all artificial intelligence and simulation modeling they have used. Okay, they will create the artificial. They can create Sumati or gowda artificial like me only. Okay, ನಂತರನೇ ಇವಾಗ I told you in Japan, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೆಸರು ನಂಗೆ ಮರ್ತೋಯ್ತು. He is very famous. So they wanted him to invite his lecture in some other ಇದು ಕಂಟ್ರಿನೋ ಸಿಟಿನೋ ಏನೋ. ಅದು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂದರೆ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ರೋಬೋ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಥರ ವಾಯ್ಸು, ನಂತರನೇ ಅವ್ರ ಥರನೇ ಮಾತಾಡೋದು, ಅವ್ರ ಥರನೇ ವಾಯ್ಸು. ನೀವೇನು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಪಟ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೀದಾ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಇದು ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಯಾ AI.
ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಈಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅವರ್ ಓನ್ ರೋಬೋಸ್. ಆಯಿತಾ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೋಬೋಸೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅಂತ. ರೋಬೋಸ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟು ಸರ್ವ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋ ಮೆಷಿನ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಂಥ ಡಬ್ಬ ಅದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆಯಿತಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್. ಉಪ್ಮಾ ಮಾಡೋದು ಕಾಫಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗೋ ಟು ದ ಶೆಲ್ಫ್ 1, ಗೋ ಟು ಶೆಲ್ಫ್ 1, ಟೇಕ್, ಅದನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ. ಟೇಕ್ ಶುಗರ್ ಲೇಬಲ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಫಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಿಲ್ಕ್ ಇಷ್ಟು, ಶುಗರ್ ಇಷ್ಟು, ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ ಇಷ್ಟು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಡೂ. ಅದು ಮಾಡಿದರೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆ ಮೆಷಿನ್. ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೆಲಸ. ಅದು ಅದರಲ್ಲೇ ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕು ನೀವು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಉಪ್ಪಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಇದ್ದರೆ ಮುಗೀತು. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಲ್ವಪ್ಪ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವೈಫೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೆಷಿನ್ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವ ಮನೇದು. ಈಗ ಮನೇಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಾಕ್ಸಿರ್ತೀರಾ. ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ವೈಫೈ ಇದ್ದರೆ ಯಾರು ಬಂದರು ಏನು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಬಂದರೂ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಂಗೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್. ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಸೇಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರು ಏನು ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಬಂದರೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಏನು ಎತ್ಕೊಂಡೋದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ 5th generation computers are made up of KIPS technology. What is KIPS? Knowledge Information Processing System. Artificial Intelligence. ಇದು ತುಂಬ ಟಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಅ ಪೈಲಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಆಯಿತಾ, ಅವರು ರಿಯಲ್ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಯಿತಾ, ರಿಯಲ್ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೌ ಟು ಫ್ಲೈ ದ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್. ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಗ ನೀವು ಓಡಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಗೋವಿಂದ. ಆಯಿತಾ, ಸಿ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಈಗ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಆಗಲಿ, ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಟ್ರೈನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮೆಟ್ರೋಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಓಡಾಡಿದ್ದೀರಲ್ವಪ್ಪ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತಲ್ವಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಅದೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹತ್ರ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಹೇಳ್ದಾಗ ಅದು ಮಾಡಿ. ಆಯಿತಾ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇವಾಗಂತೂ ವಾಚಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ತುಂಬಾ ಎಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಚಸ್ಸಲ್ಲಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಇದೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲರೀಸು ಓಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಾನಿಟರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Now the technology is very very fast. So these are the 5th generation still designing it. Some countries they are already exploring all this. Japan ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಥರ ವಿ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕರೋನಾ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು? ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ. ಸಿ ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಸಫರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಥರನೂ ನಮಗೆ ಎನಿಮೀಸು ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ. ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನೆಟ್ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂದರೆ ಯು ಆಲ್ ನೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್? ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಕಾಮನ್ ಕೇಬಲ್. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 4 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದು ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕು, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕು, ಈ ಆಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಜಾಯಿನ್ ಟುಗೆದರ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರಾನೆಟ್? ನೋಡಿ, ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನೆಟ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರಾನೆಟ್? ಈಗ KSOU ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫುಲ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಈಗ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ.
ಅಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ವಿದಿನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಅದು ಇಂಟ್ರಾನೆಟ್ಟು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನೆಟ್ ಏನು, ನೀವು ಹೊರಗಡೆಯವ್ರದ್ದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟು ಪೂರಾ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಅದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಓನ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿದಿನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೇನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ. ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇಂಟ್ರಾನೆಟ್ ಅಂದರೆ ವಿದಿನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ವಿದಿನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಅದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೇನ್, ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇದಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಏನಂತಾರೆ, ಇದು ಏನು ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೆಟ್. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಈಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕು, ಯಾರ ಜೊತೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯೂಟ್ಯೂಬು ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ನಾವು ನಿಮಗೆಲ್ಲನೂ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ವಿದಿನ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಇರಬೇಕು, ಆಯಿತಾ? ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದೇನಾಯಿತು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಯಿತು. ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರೌಸ್ KSOE ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಬಟ್ ಎನಿಬಡಿ ಕೆನಾಟ್ ಬ್ರೌಸ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಇದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ಗಳು. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರ್ತವೆ, ಅದು ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ. ಈಗ ನಾನು ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಾನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅವ್ರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಫೈರ್ ವಾಲ್ ಹಾಕಿರಲ್ಲ, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನೆಟ್. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರೌಸ್ ಎನಿಬಡೀಸ್, ಇದು ಅದು ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ನೀವು ಜಿಮೇಲ್ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಥರ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಅದು ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೇನ್, ಎನಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ರೀಲಿ ಬ್ರೌಸ್. ಇಂಟ್ರಾನೆಟ್ ವಿದಿನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನೆಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ browse. Now you know the difference, internet, intranet and extranet. ಇಷ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ. 5 minutes. ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನೀವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನು, ಸ್ಟೋನ್ ಏಜು, ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು, ಅಬ್ಯಾಕಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರು, ಬ್ಲೇಸ್ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ನ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಮೆಷಿನ್, ಬ್ಲೇಸ್ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ, ಪ್ಯಾಸ್ಕಲೈನ್. ಆ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲೈನ್ ಮೆಷಿನ್ನ ಯಾರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜ್. ಇವರು ಇನಿಯಾಕು ಇಡಿವ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಮೆಷಿನ್ನ ಕಂಡಿಡಿದ್ರು ಅವಾಗ. ಅದೇನೋ 1841 ಏನೋ ಡೇಟ್. ಅದು ಏನಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೆಷಿನ್ ಅದು, ಆಯಿತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಡಿಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು. ಅಂದರೆ ವಾನ್ ನ್ಯೂಮನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮೆಮರಿ ಯೂನಿಟ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್, AL, ಆವಾಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಇವಾಗ ಬರ್ತಿರೋವೆಲ್ಲ 5 ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ALU, CPU ಅಂತೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟು ಮತ್ತು ವೆರಿ ಹ್ಯಾಂಡಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇರ್ತಿತ್ತು, ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಲಿಬೇಕಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ 1945 to ಎಷ್ಟು, 1958. They are made up of what? That. Very good. Vacuum tubes. It was very bulky. These computers were very expensive. It was huge in size. It emitted lot of heat. It consumed lot of electricity. Next, the second generation started from 1958, 59 to 64. It is made up of what? Transistors. All vacuum tubes are replaced by transistor. Size drastically reduced. It became small. Then it consumed less electricity. Cost also reduced. First generation computers, they were using what? Machine language. Here, high level language. Which are those high level languages? Basic, Pascal, COBOL, Fortran, all this. Okay. Next, the third generation started from 1965 to 1971.
all the transistors were replaced by dash IC chips. So the invention of IC chips made the third generation. What is IC chips? Integrated circuits. Again, drastically the size of the computer reduced. It consumed less electricity. Okay. So anyone can purchase. Next is fourth generation computers. It started from 1971 till present. Okay, till today. Present and till today. They are made up of what? Microprocessors. The invention of microprocessors made the fourth generation of computers. The size became very small. Speed is very high. It consumes very less electricity. It is very cheap. Anyone can purchase. We are all purchasing. We have purchased. Na? Fourth generation computers, any normal people can purchase, and you can work 24/7. Okay, nothing happens. It has got all the technology. It will cool your system continuously. Inside your CPU, you might have observed one small fan they have given. It continuously cools your CPU. Okay, so the parts there. So you need not switch it off in between. So all these arrangements were not there in the previous generations. Okay. So these generations of computers, fourth generations, are very handy and easy to handle. So the fifth generation computers, they are still designing it by using the dash technology. KEPS, knowledge information processing system, and artificial intelligence and simulation and modeling. So these are the very vast subjects which will make the computer to take the decision by itself. Even if you feed wrong data, it will be able to correct the correct one. Okay. So dear students, if you have any doubts, please ask me. If you don't have any doubts, we will stop. All from starting till today, whatever I have taught you, you only can make the questions of your own. What is a computer? Then how many types of memories are there? I told you two types, main one, primary and secondary. In primary also you have two types, RAM and ROM. In ROM, how many types you have? Three types. So ROM is called as dash. Volatile or non-volatile? Non-volatile ROM. RAM is a volatile. Again in ROM you have three types. All that expansion I have told you. They will ask for expansion. Right? PROM, EPROM, EEPROM. PROM means programmable read-only memory. EP ಅಂದ್ರೆ erasable programmable read-only memory. EEPROM means electronically erasable programmable read-only memory. You can frame the questions on your own. If you know the theory, you can answer. Okay, so you don't have doubts. Now you know what are input devices. You know what are output devices. Monitor is input or output? Output. You are seeing, no, it is called as an output. So all input devices through which we are entering the data. Devices through which we are entering the data. Keyboard, mouse, they are all input devices. You can only frame which is the input device following. What I will write? Keyboard, then mouse, scanner, all of the above. Which is the correct answer? All of the above. Scanner is an input device. Mouse is an input device. Keyboard is an input device. Now I will mix up. Which is the output device? Now I will write option A is keyboard. Second one is mouse. Third one is monitor. Fourth one is none of the above. Monitor. Like that you can frame. I need not dictate you the questions. Please ask me. See, reference Sanjay Saxena is very nice. Computer Fundamentals by Sanjay Saxena is there. Vikas something is there. Then you can refer our own computer science books, KSOU books. We have only written FCA, Fundamentals of Computer Applications. Second year BA BCom students, if you can purchase by asking in our lesson section. You need not purchase books. You can go to Google and get. See, you know how to use Chat GPT. How many of you are using Chat GPT? Please raise your hands. Very good. See, go to openai.com.
ಆಯಿತಾ? ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ChatGPT ಅನ್ನೋದು ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಇದು ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಂಬರ್ 1 ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಅವರು, ಆಯಿತಾ? ಟ್ವಿಟರ್ನ ಅವರೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಯಿತಾ? ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು openai.com ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ಗೆ. ಇದು ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಫ್ರೀಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಅವರು 3.5 ಅನ್ನೋ ವರ್ಷನು ಫ್ರೀ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಎನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಕೇಳ್ತೀರಲ್ವಪ್ಪ, ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಮಾಯಾ AI ಅಂತ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ, ಸೇಮ್ ಅದೇ. ಈಗ ನಿಮ್ಮದೇ ಒಂದು, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಇಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್, ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನನಗೆ ಸರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸಖತ್ತಾಗಿ, ಆಯಿತಾ? ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ. ಅದೇ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೆಸರುಗಳು ಹಾಕಬೇಕು, ಥ್ಯಾಂಕ್, ಅದು ಕೆಲವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವಂದರೆ ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಹೊಸಬ್ರು, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಟು ಯೂಸ್. ನಾವು ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವರ್ ಹಾನರಬಲ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್, ಡಿಲಿಜೆಂಟು, ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗು, ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅಂತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್? ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ನ್ಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು openai.com ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಇಂಗ್ಲೀಷು, ಹಿಂದಿ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು, ಕನ್ನಡ ಬೇಕಾ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೇಕಾ ಇಂಗ್ಲೀಷು, ಗ್ರಾಮರ್ ಬೇಕಾ ಗ್ರಾಮರ್, ಎಲ್ಲ ಟೀಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗು, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನು, ಡೆಬಿಟು ಗಿಬಿಟು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಗೂಗಲ್. ಈಗ ನಾವು ಗೂಗಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ನಾವು ಟೈಪೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಪಟ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ AI ಇದು OpenAI ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಲೇಟೆಸ್ಟು ತುಂಬ ಕಂಪ್ನೀಸು ತೆಗೆದಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸೆಲ್ಶೋರು, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ದಾರೆ. 2000-3000 ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ನೀಲಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ AI ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಪ್ಪ? ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ AI ಓದಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಗೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ದು ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ? ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದಿ